नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। राष्ट्रपति अनुमोदन पर 38 को वृद्धि पाइला सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या। अपराधी प्रति राज्य सरकार शून्य सहनशीलता नीति अवलंबन करुछंती कहिले पुलिस महानिर्देशक। ओडिशा को आज 2 दिनिया गस्तरे आसुछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं उच्च रक्तचाप और ए संक्रांत विभिन्न समस्या नहीं सचेतनता वृद्धि लक्ष्य आज पालन करा जाउछि विश्व भावप्रवणता चाप दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या 33 रु 37 को वृद्धि करने को मंजूरी प्रदान करिसेंति। सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या संशोधन अध्यादेश अनुଯାयी केंद्र आईन और न्याय मंत्रालय द्वारा विचारपति संख्या वृद्धि नहीं गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश पाई। फल प्रधान विचारपति समेत सर्वोच्च न्यायालयर विचारपति संख्या 38 को वृद्धि पाई। राज्य में अपराधी मानकर कौनसी स्थान नहीं बोली पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया कहिसेंति। अपराध और अपराधी मानक प्रति राज्य सरकार शून्य सहनशीलता नीति अवलंबन करुछंती। श्री खुरानिया कहिसेंति प्रत्येकटी अपराधर जवाब देवा लगी पुलिस प्रशासन प्रस्तुत रही। अपराधी माने अपराध घटाइबा बदल में समाजर मुख्य स्रोत सामिल होगापाई से कहिसेंति। सूचना अनुଯାयी गत 5 दिन मध्य राज्य में 1700 रु अधिक जामिन विहीन गिरफ परवाना जारी करा जाइछि। 6 जनक विरोध में जातीय सुरक्षा आईन लागू करा जाइथिबा बेले 50 रु अधिक फेरार अपराधी को गिरफ करा जाइछि। पुलिस महानिर्देशक कहिसेंति गुइंदा सूचना आधार में जेल फेरंतांक उपरे कड़ा नजर रखा जाइछि। आसंता 10 दिन पर्यंत अपराधी विरोध में एही अभियान जारी रहिबो बोली से कहिसेंति। राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति कड़ाकड़ी करने उद्देश्य प्रत्येक जिलार आरक्षी अधीक्षक माने सजग रहिथिबा से कहिसेंति। जो माने भगोड़ा अपराधी सेमानों को धरिबा पई चेष्टा कराउछि, जो माने नारे वारंट अछि से वारंट को एग्जीक्यूट करबा को चेष्टा करा जाउछि। विभिन्न जिला रे एतरे ओडिशा पुलिस को भारी सफलता मिलछि। 1700 रु ऊर्ध्व वारंट एग्जीक्यूट करा जाइछि। 6 जन को एनएसए रे बुक करा जाइछि। 50 पाका पाकी जो एब्सकॉन्डर थिले सेमानों को धरा जाइछि। स्पेशल ड्राइव अछि, एटा आसंता 10 दिन और जारी रहिबो और मु आशा करे एतरे सबु जिल्लारा सबु थानारा पुलिस शामिल हेके गोटे भलो रिजल्ट से माने बाहर करिवे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी आज संध्यारे भुवनेश्वर में पहुंचे। बीजेपी राज्य कार्यालय में आसंता काली हेबाकु थिबा कोर कमिटी बैठक में श्री नवीन जोगदेवे बोली दल पक्षरु कहुଯାଇଛି। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हेबा परे नितिन नवीन प्रथम थर पाई ओडिशा गस्तरे आसुछंती। एहा पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सामाजिक गणमाध्यम श्री नवीन को स्वागत करने सह तांको मार्गदर्शन समृद्ध ओडिशा गठनर संकल्प को नूतन शक्ति प्रदान करिवो बोली कहिसेंति। सूचना अनुଯାयी आसंता काली श्री नवीन खोर्धा जिला जटणी स्थित आईआईटी निकटस्थ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हेल्थ विश्वविद्यालय परिसर में जिलास्तरीय पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाभियान शिविर को उद्घाटन करेंगे। पर से पुरी गस्त करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करिवार कार्यक्रम रही। संध्यारे राज्य कार्यालय में राज्य पदाधिकारी मोर्चा सभापति और मंत्रिपरिषद बैठक में से जोगदेवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात रे आसंता 31 तारीख रविवार दिन देशवासी भाव विनिमय करेंगे। यह मन की बात 134तम संस्करण हेबो। जनसाधारण एही कार्यक्रम पई सेमानक मतामत प्रस्ताव देई परिबे। देयमुक्त नंबर 1800117800 ने मतामत दिया जाई परिबो। ऑनलाइन जरिया रे नरेंद्र मोदी ऐप और माई गवर्नमेंट ओपन फोरम जरिया रे मध्य मतामत दिया जाई परिबो। नागरिक माने 1922 नंबर को मिस्ड कॉल करी प्राप्त लिंक रे मध्य मतामत पठाई परिबे। चलित मास 29 तारीख पर्यंत मतामत ग्रहण कराजिबो बोली सूचना दिया जाइछि। पुरी निमापड़ा ठारे निमापड़ा पथोत्सव आयोजित हो जाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा पथोत्सव जोगदे छात्र छात्री और स्थानीय कलाकारों द्वारा अभिनीत एकक अभिनय पथप्रांत नाटक पाला और दासकाठिया बुली देखिथिले। श्रीमती परिड़ा कहिथिले एभली कार्यक्रम माध्यम ओडिया अस्मितार प्रतिनिधित्व करुथिबा आम पारंपरिक लोककला को लोकलोचन को अणा जाई परिबो। एही अवसर में उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा उत्कर्ष निमापड़ा 2.0 जर्सी टोपी मेडल एवं मास्कट उत्कर्ष घोड़ार उन्मोचन करथिले। सूचना अनुଯାयी ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ ଗୋପରେ ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜନ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଓ ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଭାବପ୍ରବଣତା ଚାପ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାବପ୍ରବଣତା ଚାପ ସଚେତନତା ମାସ ପାଳନର ଏକ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପ୍ରତିରୋଧ, ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମୁଦାୟିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମିଳିମିଶି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବା, ନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ନୀରବ ଘାତକକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଚାପ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରୋଧଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 140 କୋଟି ଲୋକେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସୁଲଭ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରତି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣେଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର, ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୂଚନା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। 1865 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 17 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୂଚନା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜୀବନରେଖା, ସଂଗଠିତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନିରନ୍ତରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଦର 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନ୍ଜି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 80 ଟଙ୍କା 9 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ 88 ଟଙ୍କା 26 ପଇସା ଏବଂ ପୁରୀରେ 86 ଟଙ୍କା 7 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ଏବଂ ନିୟମିତ କ୍ୟାଡର ଅନଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ମାସ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କୋଲକାତା ନିଯୁକ୍ତି ଜୋନ୍ରେ ସିକିମ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି ସହରର 26ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ସହର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଗତ 15 ତାରିଖଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମବାଟି ତାଳପଦ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୋଜନାରେ ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଜଳସେଚନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ପଧାନିଗୁଡ଼ା ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପାଇପ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା କାର୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ରେ ଥିବା ମା ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗତକାଲି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଛୁଇଁଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡାମାନର ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଜୟପୁରମ୍ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ 38କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଚାପ ଦିବସ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।